अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवलसम सिपरा सूरत यूनुस आयत नंबर दा द्वविष्टम आयत नंबर 22। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरैन बिहिम बिरीहिन त्वय्यिबतिन वफरिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हादिही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। दिमाडिरो इज्जतमंद औरतुनको दनन सबक शिदा दाद परुन सबक सरतड़ले सबक था, बल्कि परुन सबक चिकुमो दाग वजाहत शवेदा पदे आयत के और यू मिसालम पकी रगले दा। परुन सबक की मुंगा दा खबर अजदा कड़ी वा चिकला इंसान ता तकलीफ वरसीगी और बिया मुंगा आगना तकलीफ लरी को नु दगा इंसान बिया सरकशी कवी, बगावत कवी, इस्लाम पर खिलाफ चलूना कई, साजिशुना कई, मकर कई। उस दीजे के अल्लाह बिया फरमाई ची हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि। अल्लाह आगा ज़ात ता ची गर्जवी तासो पो वचे और प दरियाब के, यानी कुमा वच अजमका दा पागे के इंसानानो तासो गर्जो र गर्जो तासो ता अल्लाह खीदिर कड़ी दी, तासो ता अल्लाह ताला गाड़ी दिर कड़ी दी, तासो ता अल्लाह ताला नूर दासी शयूना र कड़ी दी चागा बादे तासो मजाल कवई गर्जे। ओमदारंगी प दरियाब के तासो गर्जे, किश्तई दी, जाजुना दी, उसको हवा जजुना हमशता प हवा के इंसान गर्जी। नुदीजे के अल्लाह पाक अखपलु नेमत जिक्र करे दा दे इंसान ता ची दा इंसान पदी सोचो की ची दा जत गर्ज रा गर्ज मा पदी वची के, पदी दरियाब के, पदी हवा के, दा असल के दा अल्लाह पाक मा गर्जवी, दा तकत मा ता अल्लाह रकवी और दा कुमशी जरिए से ची गर्जम दगा जरिया मा ता अल्लाह रब्बुल इज्जत गर्जवली। बिया अल्लाह पाक उस दरियाब जिक्र करी हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरैन बिहिम बिरीहिन त्वय्यिबतिन। और बिया अल्लाह फरमाई ची कल ची तासु प दरियाब की गर्जे प किश्तई के और दगा किश्तई ची दा प नर्म हवागानो सरा प मजेदारो हवागानो सरा प दरियाब की रवान वी, देर खुन कई, डेरा मजा कई ची उबो किम रवान वे, स्तड़के गिम ना और दा किश्तई ता बुजी और दसे मुआफिक हवा रवान वी यो तरफ ना। वफरिहू बिहा और दगा खलक खुशाल वी पदे सफर सरा ची दे प किश्तई की गर्जी। नु पदे वक्त के अल्लाह फरमाई जाअत हरीहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम। ऐन पदे वक्त के राशि पदे किश्ते बांधे तेज हवा, सख्त हवा और बांधे राशि और बल तरफ ना द दरियाब तरफ ना चापे और बांधे राशि, यानी लांदे तरफ न उबो तरफ न चापे राशि, पास न हवागान राशि
نو په دې کشتۍ کې چې دا کوم خلک ناست دي چې دا ډېر په مازې سره روانو د دوی دا یقین راشي چې موږ راګیر شو موږ بس اوس په دې چاپو کې دا به ورډوب شو او دا کشتۍ به ډوبه شي په دې کې دونه هرې ولاره ورکه شي هیڅ قسم ته دوی سره هر قسم امیدونه ختم شي د بچاو نو په دې وخت کې دغه یو کس چې په د کشتۍ کې ناسته یو دا یا ډیر دي دعوا الله مخلصین له الدین په دې وخت کې دوی الله نه به دعاګانې غواړي او د خپل دین چې دا د الله لپاره خالص کړي خپل زندگی د الله لپاره خالص کړي او چې کله دوی دعاګانې غواړي نو الله سره دوی یو وعده هم کوي یعنی یو خدا دعا غواړي چې یا الله مونږه بچ کړي د ډوبېدو نه مو بچ کړي اوبو نه مو بچ کړي هوا نه مو بچ کړي د چاپو نه مو بچ کړي دویم الله سره دوی وعده کوي لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین یا الله کچره تا مونږه بچ کو د دې مصیبت نه دغه راتلون کې آفت شي دا راتلون کې مرګ شي دا دریاب کې ډوبېدل شي یا الله کدی نه مو بچ شو نو خامخا مو بشو شکر ادا کون کی شکر نه مراد یعنی مو به د تا تابعدار شو دغه شکر خیای دي دا کنه چې الله کوم نعمت در کړی دا د الله په لارې کې استعمال کی اصل شکر خدا را بل آیات کې بیا الله پاک فرمایي په خپل او به سباته سویو چې کله دوی بیا ز بچ کم نو به دوی بغاوت کوي به دوی د الله خبره نه مانی به دوی خپل وعده نه واوړي دې سره تړلې و واقعیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړلا نو په هغه وخت کې د ابو جهل زویو اکرمه رضی الله عنه چې وروسته بیا مسلمان شو هغه سره هم دغه شان دی واقعیا پیښه شوې وه هغه لاړو مکې نه ووتو وتښتېدو په یوې کشتۍ کې کېناستو دریاب کې روان ده په دې کې هم دغه شان دی هواګانې راغلي او طوفانونه راغلل او چاپې راغلي نو دی خو مشرک دی خو د بوتانو ته سجدې کوونکی او الله خو ته خودي عبادت ته کولو نو په دې کې دا کشتۍ ولا چې کوم چلوونکی او دی आवाज وکړلو چې په دې وخت کې تاسو الله نه علاوه بل هیڅ نشي بچ کولای تاسو الله ته دعاګانې وکړئ الله نه دعاګانې وکړئ نو دی اکرامه ویلو چې په دریاب کې چې مونږ الله بچ کوي نو بیا خو په وچه کې هم مونږ الله بچ کوي دا خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کومه خبره مونږ ته کوله دا خو بالکل صحیح ده نو که زه بچ ولم د دې طوفان نه زه به څم او زه به اسلام کوم نو الله پاک دې بچ کړو او واپس راغلو مکې ته او اسلامي قبول کړو نو په دې واقعې کې اصل کې خبره ده چې په دنیا کې مصیبت هم شته په دنیا کې خوشحالي هم شته په کار دی چې په مصیبت کې هم الله ته چیغې ووایو الله نه مدد وغواړو همدارنګه چې خوشحالي را باندې راشي نو بیا هم خالص د الله شکر ادا کړو دا سینا چې مونږ بیا باباګانو پسې ګرځو بیا مونږ زیارتونو پسې ګرځو بیا مونږه په بل شي پسې ګرځو دا هر څه د الله په اختیار کې دا هر څه الله کولای شي الله نه دعاګانې هم غوښتل پکار دي الله ته شکر ادا کول هم پکار دي اوس ترجمه ته متوجه شو هو الذي الا غزاتا يسيركم في البر چې ګرځوي تاسو په وچه کې والبحر او په دریاب کې حتا ترغی پوری اذا كنتم في الفلك کله چې سوار شي تاسو په کشتۍ کې وجرین بهم او روان شي دغه کشتۍ د خلکو سره بریح طیبه په مزیدار هوا سره په نرم هوا سره وفرحوا بها او خوشاله شي هغه په دې هوا سره یا په دې سفر سره جاءت ريح عاصف نوراشي هغه کشتۍ ته تیز هوا تیز باد وجاءهم الموج
او راشي هغوی ته چپی من کل مکان د هر طرفنا وظنوا او د دوی یقین راشي انهم احیط بهم چې بشکا هغوی خوراګیر شول په دې طوفان کې. نو په دې وخت کې څه کوي بیا؟ دعو الله، نو په دغه وخت کې بیا د دعاګانې غواړي الله نه، یعنی الله ته چیغې وایي بیا مخلصین له الدین، او خالص کوي الله لره دین خپل. لئن انجیتنا، او اوازونه کوي چې یا الله کچېرې ته بچ کړي مونږه من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین، نو خامخا شو به مونږه د شکر ادا کوونکو نه. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.